Good morning, student. We are seeing the ratio of potential energy to total energy, kinetic energy to total energy, and potential energy to kinetic energy and its inverse. Potential energy समोर काय आलं पाहिजे x स्क्वेअर, kinetic energy समोर a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर आणि टोटल एनर्जीच्या समोर a स्क्वेअर. त्यामुळे आपण गेल्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं पोटेन्शियल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी x स्क्वेअर डिवाइड बाय a स्क्वेअर, टोटल डिवाइडेड बाय पोटेन्शियल a स्क्वेअर डिवाइड बाय x स्क्वेअर. इथे कायनेटिक आहे तर कायनेटिक काय a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर आणि खाली टोटल एनर्जी तर इथे खाली काय a स्क्वेअर. टोटलच्या समोर a स्क्वेअर, कायनेटिकच्या समोर a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. पोटेन्शियल टू कायनेटिक, पोटेन्शियलच्या समोर x स्क्वेअर आणि कायनेटिकच्या समोर a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर आणि कायनेटिकच्या समोर a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर आणि पोटेन्शियलच्या समोर x स्क्वेअर. हे का ठरवून सांगतो मी तर ज्यावेळेस एमसीक्यू सॉल्व करतात आणि रेशो फॉर्म डिटरमाइन करायचे त्यावेळेस तुम्हाला डायरेक्ट रेशो हे आठवले पाहिजे. पुढे पाहणार आहेत आपण you know that law of conservation of energy. Law of conservation of energy काय? Energy neither be created nor be destroyed, only transfer from one form to another form. It remains universally constant. There is the total energy. It remains universally constant or the conserved. मग लिनियर एसएचएम मध्ये टोटल एनर्जी ही कॉन्झर्व्ड आहे की नाही हे आपल्याला या ठिकाणी चेक करायचं. That is the conservation of energy of a particle performing linear SHM. But at any position, any position means that the x lies between mean position and extreme position. मग पोटेन्शियल एनर्जी किती असते तर पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी किती असते 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर इनसाइड द ब्रॅकेट a square minus a square कुठली at any position. So total energy at any point or any position is equal to potential plus kinetic. Total energy is equal to 1/2 m omega square x square plus 1/2 m omega square inside the bracket a square minus x square. Then total energy is equal to 1/2 m omega square x square plus inside the bracket we can multiply 1/2 m omega square a square plus into minus 1/2 m omega square x square. हा प्लस आहे आणि हा मायनस आहे कॅन्सल होईल आणि खाली काय राहील total energy is equal to 1/2 m omega square a square. Say that equation number 1. ही कुठली आली at any position. At any position किती आली टोटल एनर्जी 1/2 m omega square a square. सेकंड नंबर total energy at mean position. mean position की टोटल एनर्जी जर काढायची असेल तर at mp x किती असतो 0. त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी काय येईल 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर किती 0 स्क्वेअर. तर द पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. Kinetic energy is equal to 1/2
m omega square inside the bracket a square minus x square. X किती, that is 0. So kinetic energy is equal to 1 by 2 m omega square a square. That is the kinetic energy. And total energy is equal to potential plus kinetic. So total energy is equal to potential energy किती आली 0. Potential energy किती आली आपली 0. Kinetic energy किती आली 1 by 2 m omega square a square. कुठलीही at mp 1 by 2 m omega square a square. So total energy कंसात लिखो at mp is equal to 1 by 2 m omega square a square. It is the total energy at mean position. Say that equation number 2. Then third, TE at extreme position. Extreme position ला x किती असतो, that is x is equal to a. So potential energy is equal to 1 by 2 m omega square x square, that is the a square. So potential energy is equal to 1 by 2 m omega square a square. And kinetic energy is equal to 1 by 2 m omega square inside the bracket a square minus a square. x च्या ठिकाणी a square ठेवलं, x square च्या ठिकाणी a square झाला, a square cancel. So kinetic energy is equal to 0. Then what is total energy at EP? Total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. Potential energy plus kinetic energy. So total energy is equal to 1 by 2 m omega square a square. Kinetic energy किती आली 0. So we get total energy at mp, at extreme position EP is equal to 1 by 2 m omega square a square. Say that equation number 3. See here, from equation 1, total energy at any position 1 by 2 m omega square a square. From equation number 2, total energy at mp 1 by 2 m omega square a square. And from equation number 3, total energy at extreme position 1 by 2 m omega square a square. मग मला सांगा, from equation 1, 2 and 3 we get काय मिळतं, total energy at any position is equal to total energy at mp is equal to total energy at ep is equal to kali 1 by 2 m omega square a square. 1 by 2 m omega square a square, and it is the constant, that is the constant value or conserved value. It is the constant or conserved value. Means that whenever the particle performing linear acceleration, say that negative extreme, mean position and positive extreme position. Potential energy या ठिकाणी 0 आली होती, इथे kinetic energy maximum. Total energy इथे किती आली 1 by 2 m omega square a square.
इथे किती आली 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर आणि ॲट एनी पोझिशन इथे किती आली दॅट द 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. मग इथे किती 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर इथे किती 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. याचा अर्थ whenever the particle performing linear SHM at any position the total energy of particle remains constant and its value is equal to 1/2 m omega square a square. Only change the potential energy and kinetic energy. That potential converted into kinetic and kinetic converted into potential, but total energy it remains constant. Then see here graphical representation of variation of potential energy, kinetic energy and total energy against the position of particle. Consider here this one is the y-axis and this one is the x-axis. x-axis मी y-axis वरती एनर्जी घेतो आणि x-axis वरती डिस्प्लेसमेंट म्हणजे पोझिशन. मग ही मीन पोझिशन आहे x किती असतो तर 0. हे एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे x किती तर डिस्प्लेसमेंट किती तर +a आणि इकडे निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम आहे तर x -a. याचा अर्थ या पाथच्या बाहेर पार्टिकल जाणार नाही, या पाथच्या बाहेर पार्टिकल जाणार नाही. जास्तीत जास्त +a पर्यंत आणि इकडे -a. पोटेन्शियल, कायनेटिक आणि टोटल एनर्जी या एनर्जी पैकी टोटल एनर्जी ही सर्वात मॅक्सिमम एनर्जी. त्यामुळे मॅक्सिमम एनर्जीची व्हॅल्यू आपण फिक्स करून टाकू. y ऍक्सिस वरती ही एनर्जी ही समजा मॅक्सिमम आहे ती 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर एवढी व्हॅल्यू येते. म्हणजे काय आपण याच्यावरती जाणार नाही, याच्या लेफ्टला जाणार नाही आणि याच्या राईटला जाणार नाही. म्हणजे तुमचे ग्राफ या बॉक्सच्या मध्ये येते. बरोबर. मग या ठिकाणी पहा याच्या आतमध्ये आपले ग्राफ येते. म्हणून दॅट पोटेन्शियल एनर्जी काय होती? पोटेन्शियल एनर्जी ॲट एनी पॉइंट 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी तुमची 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर इनसाइड ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर आणि टोटल एनर्जी होती 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. मी पहिला ग्राफ पोटेन्शियल एनर्जीचा प्लॉट करतो. म्हणजे काय चेंज करायचं? ओनली चेंज द व्हॅल्यू ऑफ x. मग मला सांगा समजा मी मीन पोझिशनला असेल x = 0 पण इथं व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी x ची किंमत इथं 0 ठेवली तर पोटेन्शियल एनर्जी किती 0 म्हणजे y कोऑर्डिनेट किती येईल आपलं तर 0 आणि x +a ठेवलं तर +a चा वर्ग स्क्वेअर किती a स्क्वेअर दॅट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर म्हणजे या ठिकाणी y कोऑर्डिनेट किती
x is equal to minus a ला minus a चा square that is plus a square. So potential energy at negative extreme that is 1 by 2 m omega square a square. हे जॉइन केलं, स्ट्रेट लाईन जॉइन करायचं नाही, कर्व जॉइन करायचं. हा कर्व जॉइन केला तर हा ग्राफ कशाचा आला तुमचा? इट इज द ग्राफ ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. मग ग्राफ ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये मीन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम कडे चालला तर ग्राफ काय होतो? एनर्जी काय होते? वाढते. आणि एक्स्ट्रीम कडून मीन कडे आला तर पोटेन्शियल एनर्जी काय होते? डिक्रीज. अँड ॲट मीन पोझिशन व्हॉट इज द पोटेन्शियल एनर्जी? दॅट इज 0. means the particle move from mean to extreme, potential energy goes up, increases, and particle move from positive to negative extreme position to mean position. Extreme position to mean position, then the potential energy goes down, decreases. At mean position, what is the kinetic energy? X जर 0 ठेवला तर a square minus 0 a square 1 by 2 m omega square. x is equal to 0 ला या ठिकाणी kinetic energy maximum. आणि x is equal to a ला a square minus a square kinetic energy it becomes 0. At negative extreme minus a चा square plus a square असतो आणि a square minus a square that is 0. So join this one and it is the formula for graphical representation for variation of kinetic energy. इथे सर्वात मॅक्सिमम कुठे kinetic energy? मीन पोझिशन. एक्स्ट्रीमला kinetic energy 0 म्हणजे या ठिकाणी उलट दिसतंय आपल्याला. ज्या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी 0 तिथं kinetic energy maximum आणि जिथं potential energy maximum तिथं kinetic energy किती? 0. Only that two energy are the values. Kinetic and total energy मध्ये या ठिकाणी a square, there is absence of s. मग at mean position total energy किती? That is the blue color मध्ये दाखवतो total energy. That is the 1 by 2 m omega square a square. At any position किती? 1 by 2 m omega square a square. At extreme किती? 1 by 2 m omega square a square. Negative extreme किती? 1 by 2 m omega square a square. Means that graphical representation of total energy is nothing but the straight line. That is the straight line. हा ग्रीन कलरचा ग्राफ रिप्रेझेंट करतोय ते पोटेन्शियल एनर्जी. रेड कलरचा ग्राफ कायनेटिक एनर्जी आणि ब्ल्यू कलरचा ग्राफ टोटल एनर्जी. ब्ल्यू कलरचा ग्राफ जो दाखवला तो टोटल एनर्जी ही बदलत नाही पोझिशन ऑफ पार्टिकल नुसार. मग तो मीनला असेल, एनी पोझिशनला असेल, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला असेल किंवा निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, द व्हॅल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज द कॉन्स्टंट थ्रू आउट द मोशन. बट पोटेन्शियल एनर्जी ग्रीन कलरचा ग्राफ मीन कडून पॉझिटिव्ह कडे चालला, ग्राफ वरती चालला. म्हणजे काय पोटेन्शियल एनर्जी काय होत चालली? वाढत चालली. पण करस्पॉन्डिंग तुम्ही ज्यावेळेस मीन कडून एक्स्ट्रीम कडे जाता त्यावेळेस रेड कलरचा ग्राफ या ठिकाणी खाली यायला. म्हणजे ज्यावेळेस पोटेन्शियल एनर्जी वाढते त्यावेळेस कायनेटिक एनर्जी काय होते? कमी होते. आणि ज्यावेळेस पोटेन्शियल एनर्जी कमी होते त्यावेळेस कायनेटिक एनर्जी काय होईल? वाढेल. बट टोटल एनर्जी इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. मग मला सांगा मीन पोझिशन टू एक्स्ट्रीम पोझिशन जर चालला तर पोटेन्शियल एनर्जी काय होती? इन्क्रीज होती, बाण होती. कायनेटिक एनर्जी काय होती? डिक्रीज होती. आणि टोटल एनर्जी काय होती? दॅट द कॉन्स्टंट. ओके. एक्स्ट्रीम पोझिशन कडून तुम्ही मीन पोझिशन कडे आला तर पोटेन्शियल एनर्जी काय होती? डिक्रीज होती.
या ठिकाणी बघा एक्स्ट्रीम कडून मीन कडे आला तर ग्रीन कलरचा ग्राफ खाली खाली येतो म्हणजे एनर्जी कमी होते आणि रेड कलरचा ग्राफ तुम्ही एक्स्ट्रीम कडून मीन कडे चालला तर ग्राफ वरती वरती जातो देयर इज कायनेटिक एनर्जी इज इन्क्रीजेस बट व्हॉट अबाउट द टोटल एनर्जी ब्ल्यू कलरचा ग्राफ काय होतो एक्स्ट्रीम कडून मीन कडे आला तर ग्राफ हा कमी होत नाही किंवा वाढत नाही याचा अर्थ टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इट रिमेन्स कॉन्स्टंट देयर इज नो चेंज दुसरी महत्वाची गोष्ट मला एक गोष्ट या ठिकाणी दाखवायची हा ही लाईन काढतो ही लाईन काढली म्हणजे काय समजा या ठिकाणापासून तुम्ही इथपर्यंत डिस्प्लेसमेंट आहे ओके मग हा पॉइंट कोणता मीन की एक्स्ट्रीम तर एनी पोझिशन मग एनी पोझिशनला टोटल एनर्जी किती 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बट हा जो पॉइंट मी शोधला आहे या पॉइंटला रेड कलर आणि ग्रीन कलर यांच्या व्हॅल्यू कशा त्या ठिकाणी यांच्या व्हॅल्यू कशा दोन्हीच्या व्हॅल्यू सेम याचा अर्थ दॅट इज द क्वेश्चन व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट ॲट विच पोटेन्शियल अँड कायनेटिक आर द इक्वल म्हणजे हे x काय असेल व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ x मग ते दोन्ही बाजूला असेल ना व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ x फॉर विच पोटेन्शियल अँड कायनेटिक आर द इक्वल मग x काढायचा असेल तर तुम्ही पोटेन्शियल इज इक्वल टू कायनेटिक घ्यायचं 1/2 kx square is equal to 1/2 k inside the bracket a square minus x square k means m omega square मग 1/2 k कॅन्सल केलं तर हा मायनस x स्क्वेअर इकडे आणला तो x स्क्वेअर होईल इज इक्वल टू a स्क्वेअर तर x स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 तर x इज इक्वल टू प्लस मायनस a डिवाइड बाय 2 याचा अर्थ ही व्हॅल्यू काय x इज इक्वल टू राइट साइडची म्हणून a बाय रूट 2 आणि ही x इज इक्वल टू मायनस a बाय रूट 2 that is the value of displacement x is equal to plus or minus a by root 2 for which potential and kinetic are the same त्यामुळे क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की कायनेटिक आणि पोटेन्शियल कुठे इक्वल असू शकतो व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट जर मॅग्निट्यूड दिला असेल तर a by root 2 जर विथ साइन कन्व्हेन्शन दिलं असेल तर करेक्ट आन्सर असेल प्लस मायनस a by root 2 या ठिकाणी आपण थांबूया ओके